Oh oui, c'est le lapin de papa. C'est le lapin de papa. Tu veux le prendre? Ah ouais. Ah ouais. Tu regardes papa. Ah ouais. Un bisou. ？Bonjour, je m'appelle Evan Van Gesel, j'ai 28 ans. Mon père est français, ma mère est taïwanaise. Ça fait maintenant 2 ans que je suis à Taïwan et que j'ai ouvert le magasin, le bistrot, avec ma femme et moi. Oh, attends, j'ai...我是在法国北部出生的，里尔附近叫马康巴奥了。每个人问我你是台湾还是法国人，每次我都回答都是100-100，永远都是100-100。因为很多人看，因为我长相不太像台湾人嘛，所以说比较偏外国人，所以他们都说啊你是台湾人，我说是啊，可是你长得不像，我说哎没办法，就是没办法，就是这样子。你好，Hello Evan。中也可以，气泡水，大家都不喝酒，奇怪啊，不喝酒啊今天啊，裁判，哎，你喝个果汁或什么嘛？哦，你好漂亮哦，这一看真的好哪里果汁OK， 今天为什么那么多人来啊？是为我的宝宝，我的亲爱的宝宝，因为他今天满1个月1个礼拜了啦，其实，然后很高兴大家都来为了他，然后也很开心有我的家人啊，然后大家一起庆祝。祝福阿孙姑平安健康，聪明富贵。Non, c'est très bien. Je suis d'accord de respecter les traditions taïwanaises. C'est un événement important, donc on suit la tradition. Même si en France, on ne fête pas les un mois, on fête plutôt les 1 an. Mais non, c'est très bien. Ça permet à tout le monde de se rassembler aussi, chose qui n'est pas toujours le cas à Taïwan, donc c'est plutôt bien. J'approuve totalement. C'est des très belles organisations et je remercie ma belle-mère. 安尼2个姨婆，祝福细孙姑，头台面是放，日后做台干，顺时平安传台天。法国的话，都是一满周年的时候，他们会办一个活动，或者是他们要受洗的时候会办一个很大的活动，这样子跟我们台湾的习惯不太一样。那我是觉得我在法国结婚也没有请什么客，然后我一直没有为我自己做一点什么事情。所以我希望这个活动是我跟我朋友的交流，而不是他们的活动。虽然是他的孩子，可是也是我的孙子，所以我希望这是我为我自己做的事情。对，As you know, your Uncle Mario is Italian, so I will take you in Italy to have a very nice ice cream and pizza we can enjoy together when you are a little bit bigger. 事实上，钟他去年结婚的时候，他那时候跟我讲，他和他老婆就讲了，有一天跟我们聊天的时候讲说，台湾人的婚礼啊，说请的都是爸爸妈妈的朋友，新郎新娘都不认识，来参加的人是谁？那我说我听了觉得好像一个讯息在告诉我的婚礼要请我的朋友，虽然是他妈妈出钱啊，虽然是我出钱，所以呢，他的婚礼我说好，那你要请谁我让你决定吧。告诉我，所以我赶快告诉他，我叫 Nino。他说他立刻就想说一诺，他说一诺千金，我就觉得说好啊，表示一个人有
好，那就一诺好吧。结果第二天被我姐打回一下，我跟我姐讲，就叫一诺，我姐说我姓孟哎，孟。那时候我不想要办，因为我觉得我们已经够辛苦了，然后我觉得不，还是办一下吧。然后因为这样让我妈也开心，这样让她开心，她想办我们就办吧。要准备菜啊，什么都很多东西要准备嘛。那时候我不想要这种压力啦。那时候我就说啊，我们都已经我宝宝才刚生1个月，已经没睡什么觉了，已经很辛苦了。我觉得不该再做这种东西。但说啊，我妈就勉强我，就坚持要做。我说好吧，那你开心我们就做，我们就做，还就辛苦一点啦。我觉得我的年纪可以，我姐姐也是差不多这个年纪做阿嬷的，所以我觉得我很开心。说我是我们大学同学，因为我们刚刚国中高中同学，我是第1名。我说成绩比不过你们，这个终于拿第1名了。其实抱孙子的心情是非常开心的，这个跟自己抱自己的孩子的感觉完全不同，非常的喜悦。我第一次抱到他，我真的很激动，我很开心。祝福子璇平平安安、欢欢喜喜、健健康康、状态幸运。祝福佢幸福家人健康、幸福、快乐。Alors là, je suis venue pour la naissance de Nino et ça va faire bientôt 2 mois que je suis là. Donc je vais repartir. Parce que moi aussi j'ai un magasin. Là je vais lui parler en français parce que moi je connais que le français. Donc ça limite. Et puis on a adapté les méthodes, je crois que les méthodes sont un peu les mêmes. Sauf qu'on ne serre pas trop les bras nous. Donc on a libéré les bras. 好险有 Laura 的爸妈在，而且那时候他们帮我顾，真的帮我们顾很多。然后因为那时候我们还有营业，我们有休，但我们那时候一开始真的不知道该怎么办，就是不知道该怎么穿个衣服啊。虽然有学，可是没有试过嘛，就是没有真的在一个宝宝会动的那种，就是一个人类上，就是做这种，或是换尿布啊，或是喂奶啊，或是很多方面啦。那时候他就在家里做家事啊，帮我打扫啊、煮饭啊，什么都做，所以让我们轻松多了，真的，所以我很感谢他们有来，不然第1个月真的我不知道该怎么办了。因为现在我 Laura 爸妈也回法国了嘛，上礼拜是我们第一次就是自己在家，然后就是我们3个在我们的家庭里面，就是没有任何别的人，但就终于比较放松，然后比较舒服了点了，就是不会有另外一个人怎么说啊，那他说你该怎么做啊，或是怎么样，我们想怎么样是怎么样啦。就是啊，我们知道谁晚上该起床啊，或是谁帮忙啊，谁该做什么啊，就是我们终于找到我们的平衡点了。现在唯一就差别就是，我们现在是轮流啦，就是如果我来上班，他就留在家；然后如果他来上班，我就留在家顾小孩，就这样子。因为我太太她不想做，第一她不想坐月子，她说她不是她的习惯，然后也不是外国的习惯，所以我说 OK 没问题，不要做就不要做。然后她也不想要保姆或是外劳或是什么。我是很坚强，想要啦，这样我们2个可以来上班，这样我们也有比较可以放松的时间啦。只是他 Laura 就是不要，那我说好吧，让我们辛苦一点吧，撑一下这样子。比较像妈妈哈。We discussed about the baby coming or whatever with Evan. We were clear about that. Like, is part of our life, but it's not all my life. The baby coming or whatever with Evan, we were clear about that. Like, is part of our life, but it's not all my life. I love my son, but I still need to work and to have a social life.
maybe this is French, spirit, and because my parents, as they are business owner, I was working with them at 11 years old. This is the difference with Evan, because Evan is more like, this work is just a way to live and not a lifestyle. And most of my family, they think work is a lifestyle. So I think I couldn't be clearly at home all the time. Even if I love Nino, I mean, I really need to go out, and just not to go out, I need to work a little bit, because I love my job. And so I can choose. 反正我太太为主，她开心我就开心，她想怎么样。法国有另外一个成语就是 ma femme elle fait ce qu'elle veut et je fais aussi ce qu'elle veut，的意思就是我太太想怎么做我就怎么做，然后我太太想我怎么做我就怎么做。We have kind of like same thing in Taiwan. Yeah, it's not that now. Okay. Yeah, don't worry. So and it's in on that. J'ai montré aussi. Yeah, you see, it's cooked on that. Yeah. Okay. And we put it on this. Just on this. 其实罗拉是个非常独立、很肯吃苦。我非常喜欢她，是因为我觉得，她颠覆了一些我对法国女孩子的看法。例如说很多事情，她说她都要自己做。然后很吃苦。他们当初要回台湾的时候，他们先去他爸爸妈妈家受训了6个月。就是我觉得这对中好，因为中对我而言，他一直是被保护很一个公子哥保护的。可到他们家里，我觉得男人会为爱牺牲很多，就学习了很多怎么做菜，怎么煮，怎么待人。我觉得我很高兴有这样的媳妇，就是她很成熟，她可以带领中走向很正面的一面，这样子。Laura 很独立，很会照顾自己，然后她有自己的想法，然后就是永远不会有，她就是一个女人啊，就是很有活力，很强壮，然后又很聪明啊。这个我才有感兴趣，别的那种小公主才不要。我太太人真的很好，对我很好啦，我很幸运的。然后很多人他都会说他也很幸运的，没错啦，嘿嘿嘿嘿，这个我就不自己说了，别人说。哦。哎，désolé 啊。How you know each other? We met at school. We met at school in the last year. Last year of masters. Of our master's degree, yeah. 追了好久，追了9个月我才追到，至少拒绝了几百次。He is very loud and very outgoing, so I was like, too much noise. 那时候他说他不想跟一个比他年轻的交往，说 OK， 哦 OK， 然后也不想跟一个就是同学校的学生交往，哦 OK。Who is that? Who is that? Why is he speaking Mandarin? I didn't know he was Taiwanese, and I didn't realize he can be Asian. 最后还是追到，所以无所谓啦。每天都会来买菜，每天都会买东西啊。要看呢、今天就因为要看呐、那今天就买一些，就一点点而已啦。通常
因为通常都是礼拜二我会叫，就是礼拜天叫或礼拜二来拿。但因为菜要新鲜，所以通常不管是大陆，我也不知道今天还有没有。今天好像都卖完了，是不是？没关系，我买别的，没差。都好看呢，都漂亮。买东西是一回事啊，聊天又是另外一回事。因为他跟我讲，我就知道他开店。一般外国人来，我认为他们是买自己吃而已。而且很多外国人，非常多。Hello， 今天有绿柠檬吗？哈，那小番茄嘞？小番茄没有呢。那怎么办？那就再麻烦你了，明天我真的需要。好。OK。绿柠檬要哈。我要。好的。小番茄怎么没有了？下雨天啊。烂得厉害呀。啊，是啊。这个50块。OK。就麻烦你了。不会。这个进口的洋葱，这个我需要。谢谢。谢谢你才对。200块嘛。200块啦，没错啦。你看我台语还是有进步了。讲英文，我还是 OK。好了，谢谢你了。好，谢谢。好，拜拜。差不多了。OK。因为我经常跑去水源市场嘛，那有时候他们说啊，这个就送你啊，这个就算你便宜啊，或是偶尔会这样子啊。那他们这是也是应该的啊，我这么常去，我也可以算他们会是一个常客嘛。那我觉得做生意有时候也是要这么做啊。像有一位刚刚就是他还讲台语跟我说多少钱，我现在慢慢会算的，骗不了我了。哦嘿 ，Hello。好久不见了。来台北2年了，也认识了很多很好的朋友，大部分都台湾人啦。其实我自己感觉上我是一个台湾人啊，所以说我觉得没事。可是人家看我外表，当然是觉得这一位一定是个外国人啊。每个人都看我就很好奇啊，说啊你中文怎么讲那么标准啊？你是从台湾哪里来的啊？然后就一大堆会重复一样的问题啦。可是反正我现在从小到大都习惯这些问题啦，所以说我也愿意回啊，反正也没什么，人家好奇嘛我就回啊。为什么来台湾开店呢？好多原因呢。第一想家，我说我们想换个环境，我跟我太太，然后我们想当自己的老板。这是2016那个过年的时候，我们来台湾，然后那时候我们很喜欢这一区，我们就说好，那我们就店面就是在这一区。其实这个成本的也有关系啦，因为在法国跟台湾有不同的概念，台湾是顶一家店，但顶在台湾就是顶设备而已。但法国会顶，我们顶的时候我们会用就是营业额来算，这里顶个100万，那在法国要顶的话，那就是要1000万，在巴黎啦。那这样算一算，加个0，我跟我太太有存钱，可是我没有存到1000万，对我而言太多了。可是这个很费工，可是很好吃，超好吃的。OK， 每一天比每一天好，生意越来越好，还是已经不错了。可是可以更好，一定可以更好。First month was busy because we have a lot of people coming, interesting, friend or family or whatever. January, I remember, was terrible because it was raining during 3 weeks and it was empty and people just pass in front of the shop and look and like, what is that? Oh, it's a bar. Oh, a bar. Ooh.
Yeah, but it's a bar with a big window, totally open. You see what happened inside. Oh, it's French, it's expensive. No, it's French, it's not expensive. It's still a bar in Gongguan. I'm not having a bar in 101. Okay, it's a Gongguan area. So we adapt to that too. You know, it's not the richest area of Taipei. So we adapt about that too. But my mother-in-law, she helped us a lot to stay confident and to wait. Because she knows a business restaurant owner in Taiwan, and they say it would be hard the first 6 months. 其实我做最多的事就是他们的 secretary， 做他们的秘书，帮他们翻译很多东西。目前呢，他们很多在他们做一些广告啊，或是给他们的 Facebook 上的一些客人呢，我都是会帮他们做中文的翻译。然后为了他们，我还去学了怎么制作短片，因为在 Facebook 上要打一些广告的时候呢，都是我来制作。刚开始的时候，那是刚开始要帮他们做广告，我会制作这些东西，对，出钱又出力就是了。Surprise et très contente parce qu'en fait elle réalisait un vieux rêve de sa mère qui voulait faire la même chose il y a déjà... C'est toutes mes recettes à moi. Ils ont piqué mes recettes avant de partir. 我们走之前全部都写好，然后都把它全部带过来。其实我们来台湾创业之前，为什么我也是在他Laura 的爸妈工作，在那边工作几个月，原因也是因为我们从来没有工作过嘛，不知道我们相处得来或是怎么样，说不定我们虽然在家很合，可是在工作上说不定一点都不合，谁知道？所以我们试试看，其实很合，所以没差。说不定我们虽然在家很合，可是在工作上说不定一点都不合，谁知道？所以我们试试看，其实很合，所以没差。每个礼拜三在我店面都有个语言交换的活动。那每个礼拜三都是6点半、7点开始，到我打烊的时候。那我上这个活动其实是我太太选的，但是因为她觉得要办活动，说不定会比较就是吸引人来嘛。然后刚好我们有法国的文化，有台湾的文化，这样2个就是语言交换。然后那我们是比较认真的语言交换，就不是说就是来然后搭讪那一类。那这个是比较认真的。但这个活动其实蛮吸引人的，因为每个礼拜三都有个30到50个人吧。Et toi, tu gagnes quoi? Yeah, with our friend, French friend. Yes, it was a kind of common idea because French people who come in exchange to studies. They were like French ones. When we arrived, they said like, yeah, we don't really meet Taiwanese. And some of them were a little bit like sad not to have Taiwanese friends. And we have French friends who own a company about the studies abroad in Taiwan, in France, sorry. So they have that idea to promote our company, but also to do what they actually do also, like French lessons. And so we decided to make like an event like this, like with our business and their business, and also to promote French and culture and language, of course. So my name is Lindsay, I'm French, and I'm here in Taiwan as a student, and I'm also doing an internship here. And I know the French kids because one day I came there just to have a French night, just to enjoy, like have a beer and eat some French food. And then I met them, I met Evan and I met Zoba. And they told me, oh, if you want, you can come with us every Wednesday to organize the Blah Blah Night and to take part of the Blah Blah Night. And so I thought it was a great opportunity, so that's why I'm here. Yeah, actually in France I already participate to this kind of event. I love the language exchanges, and I thought it was a good idea to have this kind of exchange in Taiwan, particularly in French. Because most of the time when I participate to this kind of languages, to this kind of exchange languages, it's always in English or there are several languages, but here it's only for French.
C'est une sorte de lézard. 因为之前读的是法文系，所以我就是想要还有环境可以练习法文。对，因为平常就是可能如果你没有跟会讲法文的练习的话，你就真的会忘记。所以就是来这边的话，大家都就会来这里的，大家都是主动愿意想要学习法文的，所以我觉得就是一个很不错的机会，而且也会有法国人参加这些活动，所以可以真的跟法国人聊天，所以可以增加语言能力，我觉得很不错。现在大部分的这里的人我都认识，对吧？玩游戏啊、聊天啊、喝酒啊，他就很聪明啊，他就想到可以办什么活动啊，然后他就说，哎，让我们创一个语言交换啊。因为在台湾也有些语言交换，只是法国的没有很多。那我们刚好我们又是法国餐酒馆，我们就说让我们办这个啊，说不定会成功。但其实那就慢慢就做起来这个，现在每个礼拜3都有啊，完全免费的活动。然后最低就是我们最低消的在店面就100块。Maintenant, hop, sinon, ici. My daughter was wonderful. Finding him was difficult. That was the most difficult part, to find someone who is okay to have a whole pregnancy with, 9 months, to deal during 9 months with me in English. Okay, so I'm not going to say in Taiwan doctor doesn't speak English. Most of them, I'm sorry, but they don't speak English. So this was the first part. And second part, this is maybe me. My mother-in-law, she said I'm too sensible. It's like French, maybe French emotion, I don't know. I wanted to have kind of relation with the doctors, to trust, to can ask questions and so on. And in Taiwan, you know, doctors have no time for questions. Or sometimes the doctor were more focused on Evan's history, like as he's mixed. So they speak a lot to Evan, but not to me. So I was the one concerned, but I was waiting that they finish the conversation about Evan, his life in France, his mother Taiwanese who come to France, blah blah blah. And I was like, ooh, I'm the one who's pregnant. So yeah, at the beginning it was complicated. I cry a lot because I'm like, oh my God, I mean, I have to go back to France to have that baby. It's impossible. Baby. 我们找了好多不同医生，去了好多家医院，然后都没有一个适合我们的。最后我们去找到一个，就是我妈妈朋友介绍的一个。我们每次去的时候，我们至少会聊个30分钟、1个小时。但这是在台湾是很少见的一件事。通常你去看一个医生，5分钟就解决了。他说你哪里痛啊 ？OK 啊，开药结束了，就这么简单。没有啦，法国一定会，不管就是多久，不管有多少人在等，就是我们就是医生会慢慢的就一定会安慰你、顾你嘛。但在台湾不是，台湾医生就是越快越好，好奇怪哦，我不太爱这种想法，好世俗。我们今天我们要回新竹，我全家，我太太跟我儿子，带我儿子去看我的公公跟婆婆，因为他们还没有看过他，就看一下家人啊。反正刚好我们放假，就赶快回家想一下，回新竹。那为什么今天我们比较晚出发？就是我们要配合宝宝的时间啊，因为他也要起床，也要差不多。今天他是4、5点喝奶，然后9点又喝奶，然后刚刚又喝了一下下，
然后就是反正现在我们都是配合他的时间，他什么时候起床我们就什么时候起床，什么时候吃我们就什么时候吃。你要去看婆婆，我的婆婆，阿祖，要去新竹呢，把新竹，我爸爸公公婆婆，拜位。我们差不多我们不是差不多，就是1点出发，高铁，然后回新竹，然后之后我们再判断。我们回去，上次回去是2月、3月份，今年，所以已经有6、7个月没回去了。那这一次回去有想要做一些什么事情？见识去见识，就陪家人啊，说不定打麻将，谁知道？打麻将，谁喜欢打麻将？我们全家都爱打麻将。没有，不然就吃个饭啊，陪个家人啊，聊聊天。我刚刚有打电话给我公公，他说啊，你要带你儿子来，我说对，很高兴。从小到大我都跟我婆婆很亲密啊，我很爱她，她也很爱我啊，我婆婆也很爱我啊。婆婆现在她也没什么力出门了，走路都有困难了，想都有困难了现在。那因为有时候她不知道她自己叫什么名字啊，然后有时候也不知道我妈叫什么名字，她就会忘记很多事情嘛。可是不知道为什么，她永远就会一直记得我的名字跟罗拉，就很妙，很奇怪。哟，回来了。哎，婆婆，好久不见，抱一下。哦，哎，婆婆，好久不见了。好久不见。多久了？1年了。6个月啦。你看一下她很可爱哈，婆婆。好棒耶。我的啊，扮谁的啊？我偷偷带回来的，我抢过来的。是女的还是男的？男孩啊，男的。男孩。男孩子。我们要先帮他换个尿布，因为他有。要不要在我那个床上呢？没有，我们去你那边去，好不好？哎。小心，你肚子要盖到。他有时候会忘记我们不会讲客家话，这也会对我们，他有时候也会对我讲台语啊、客家话，我就跟他说：“婆婆，我听不懂台语，我也听不懂客家话。”啊，然后他就立刻就会换成中文了。我妈妈都没有跟我们说客家话，因为我爸爸不会说客家话，我爸爸是外省人，所以我妈妈一向都是用国语跟我们沟通这样子。你看不清楚啊？我听你说我说男孩子啊。这是共产党。你也会包啊？我谁不会包啊？包了2个月了。你不会包？这样啊？对啊。你。我妈妈对待她的态度是不太一样，因为她没有从小说每天看，所以就是因为还有是个小外国人，所以我妈妈很疼她，也没有打过她，也没有骂过她。这一点，因为我妈妈是客家人，所以客家人其实是在教育上是蛮严格的，就是很严厉，就是一点规矩逾矩的话就会立刻处罚。可是我妈妈没有处罚过她，对。那我不照顾她怎么办？他妈又没有空。婆婆会帮我去买菜啊，帮我煮饭啊，然后就疼的意思就是他不会欺负我啦，可以这么说啦。然后对我从来没有凶过，
然后就我也不知道为什么，老实说，说不定我是一个男孩子，或是 I don't know。种种比较小动作，什么都很好了。对我，他都把我当做父母似的，在那亲我。你看刚进来就亲我，这边亲这边亲，他们的小动作很好，他就会讨人家喜欢。Merci. 啊 Juste. 啊！ C'est important, c'est qu'il se voit. 重要是你看到他，他也看到你。满脸都像啊，眼睛最像。这个啊，像你啊，啊，像我啊，像祖祖。给他调皮的样子很像。你觉得他会调皮吗？讲的呀。你觉得他会调皮吗？讲的呀，讲的可能也是调皮。有可能。你要踢的就不安分，懂。我当然担心我婆婆的身体的状态状况啊，只是反正我也知道，我全家都不是阿姨姨夫不管，反正都有在，就是都有顾她，然后我当然是希望她越活越久，可是希望她是开心，然后不要就是然后不要难过，然后不要痛苦，这个最重要。这是我之前的国小，在西国小，在这里读了快3年书，1年级到3年级，然后读完书就回法国了。当然是家人的关系，然后我妈妈一直逼我讲中文嘛，然后也是因为当然在西读了几年书，所以中文才那么流利啦。因为我一直觉得他是说中法混血啊，可是就是有一半是我的部分，所以他长得蛮像外国人。我觉得中文比较难学，所以就先回台湾，先学中文。6岁的时候读小学1年级的时候，我们就回台湾。那本来预计是读2年小学，后来读2年之后发现不够，他的中文讲的没办法那么达到标准，所以我们就读了3年才回去。那个在西有没有冷气？因为我那个年代没有冷气，就只能吹电风扇，然后夏天热死人。好棒哦！第1年就被别的。不是我同班，是别的班，我也不清楚。然后就被小朋友欺负，也不是欺负啊，就是因为他们好奇啊，然后他们就会，就那时候就把我衣服脱光光，然后好奇看我是长什么样子啊什么。然后其实我也没有，现在回忆一下，其实我也不怪他们啊。如果我是他们，我也做一样的事情，就是小朋友嘛，就比较调皮，比较不懂事，然后就好奇，然后就会做这种事，就是。就没办法，就是那样子。一次吧，那时候校长处置得很好，所以第2天的周会的时候，就请中上了讲台那个升旗台，然后跟大家讲这是个台湾的孩子，也是个法国的孩子，要大家接纳他，所以之后就很快乐。其实他在新竹的小学过得非常快乐，他参加了好多社团，也有好多朋友，我们还在家开了一个好大的 party， 所以我觉得他很快乐。其实整个家最中间的这整个都包住了，人走的就是旁边这个地方。OK 啊。对，那唯一你留的有记忆的，大概就像现在。我记得之前我之前小时候我都还跑去有一家不知道是 Seven 还是什么，然后我都去那边买什么小糖果啊、饮料啊。那就应该不是，那应该是福利社吧？那是一个福利社啊，有可能。那不是 Seven， 那就是福利社。还有一个福利社。
早期的那个学校里面都有福利社。我还记得在那边那时候小时候，我还在地上我捡到了一个100块，然后偷偷放我口袋，然后跟朋友一起分。真的，那时候好高兴哦，捡到了一个100块。现在还有吗？没有，现在都几乎都没有，很现在少啊，现在很少有了。对，因为现在医校规定这些东西都会对学生的身体健康会造成影响，所以大部分学校都没有了，对，都没有福利社。哦，是哦，好可惜哦。之前跟朋友就很小朋友的时候，很爱去买那种糖果啊，然后就现在这些东西都没有了。因为我也是去年才刚来，所以有些的东西我并不是那么的。那没问题啊。对啊，对啊，对啊。No, it's okay， 没有就我以前的我都不知道，我之前的以前的。我们到下面去看，因为现在所有行政人员当中，年纪比较大一点的，大概就刚才我讲的那个美智老师，如果他在的话，或许他还说不定还记得我，对你有印象。对，如果他有教过你的话，因为说不定，因为他在这边教了很多年。好，我们看他在不在。OK， 好啊，谢谢你了，好棒啊，在西，好怀念啊。真的校长真的很热情的，看如果他找得到我之前的老师，我就请他们吃饭，回忆一下。今天来这里主要的目的是，看我之前我的婆婆的家，第一次来，说不定我妈有带我来这里过啊，只是我说不记得了，说不定太小了。阿姨，舅舅，舅妈，喂，阿媽從細時就到咧大太，我什麼吼聽年紀學咧到大，佢哋係法國人吼，你是講吼佢唔掂，你有咩憂慮啊？你也是佢們土佢哋咧從阿人樣嘅叫媽媽叫婆有咩都帶來會出來嘅，佢哦會了解種出生的儀式哎喲。因為婆婆之前小的時候是童養媳，小就出了這一次4個月就來這裡，她是童養媳，就是以前的童養媳養大了就給她做老婆。這裡到那裡都是我們之前住的房子，之前是這裡啊，有多少個人住啊？之前這裡啊？之前啊，沒有幾個啊。就婆婆和她先生，我，還有林群，還有一個阿嬷阿公，要6個人住。是哦。以前婆婆住的時候更老的房子，我們有改建。OK， 我們可以進去看嗎？土的房子。如果來講，應該白天的話就可以。幹嘛點嘛？哦，是哦。今天休息，今天沒有營業啊，今天沒有營業。裡面賣咖啡。這邊之前我放一些椅子，在這邊喝咖啡，什麼都可以。打牌啊？打牌沒有啦，這邊保守都沒有人打牌。啊，你不打牌是不是？我會打啊，你要幫我打就可以啦。4個月跑到這是第一次聽到啊，但之後他是嫁給誰，然後他的之後的故事，這個我很清楚啊，這個我就知道了。然後分為什麼李跟孟。這個故事人家講也發從嘞，因為我媽媽從我很小就離婚嘞，所以她有離改嫁，所以她有姓孟，但是還是還有內容的，所以莫愛查。我小時候婆婆住的時候，我有來嗎？沒有，我沒有來過。但婆婆之前是住的那個。哦，那個是她老了才住那裡。OK 哦。對。那個這個旁邊，我們這旁邊都沒有房子的，都是田。現在是全部大樓。以前啊，沒有電燈，都是點蠟燭。哦，是哦。對，以前。沒有電啊？沒有。我們這邊哦，從廣東過來是哦，我們過來是在寮平的縣的地方，所以講的話都是講寮平。和普通的客家話不太一樣。我講寮平，你可能聽不懂。客家也聽不懂。
爱鸟鼻音，完全听不懂。你要听也要想要懂也听不懂，对。来，这是我们当时住的时候，搬到这里的时候，最早的这房子都是用泥土造的，现在已经太旧了，现在已经倒下来的，保留起来当古迹了。整个村庄的那个房子都是用泥土做，这后续有砖块的，那是后来才改造的。夏天很热，冬天很凉。对，冬暖夏凉。我小时候就住这种房子，住到我小学才改建那新房子。这就是你们的厨房啊？这是我们的厨房啊。之前我们的浴室啦、洗澡的啦，还有煮饭的啦，都大概是这个样子。你们在这里洗澡啊，在旁边煮饭啊？有点隔起来啊，要加。顺便煮，顺便煎，顺便洗这样子。对。你comme ça。我看我婆婆之前住的环境，哇，好糟啊，跟我想象中的差很多。没有，就是土的盖成的房子啊，然后破破烂烂的，好恐怖啊！反正不同的年代嘛，就不一样的。公厅啊，我们拜的祖先都在这个地方。我们平常有节日什么都回来，这个当做公厅在那边参拜。那个祖先呢，来这边就一直繁殖起来这样。Ici c'est le temple, c'est là qu'ils prient. Ils avaient ses confrères et les ancêtres qui sont posés là. 还有台湾，为什么有看到很多那个我们那个为什么有这个灯笼？就是我们生一个男孩子，就拿一个灯笼在这边挂，我写一个，这个是谁的名字啊？什么长命富贵百病的什么？写一个吉祥话，也是挂起来这样，叫天丁啊。那如果生女孩子的话呢？你也就不挂了啊？女孩子不挂啊？为什么啊？不公平啊！真的是不公平，真的不公平。Et dit si c'est un garçon qui naît, tu dois mettre une lanterne et puis avec son nom et des mots de réconfort. Mais si c'est une fille, t'accroches pas de lanterne. Je dis bah c'est pas cool ça, c'est pas fair play. C'est pas fair play, c'est ce qu'elle a dit. Ma tante, elle m'a dit c'est comme ça on privilégie l'homme à la femme. C'est pas sympa ça. Ouais. 我们说是第一个传下来的，啊，是哦。对，传下来，我们是这一房的。他说最像我们是因为鼻子很像我们，我太太说。有才艺法摸，有才是还应该帮你啦，活动应该多。今天也学到了很多，其实我是从哪里来的啊，然后客家的文化，房子是怎么盖的啊，然后形状啊，然后就是历史上的一些故事啊。Feels great to know a lot more about Hakka history. It feels like I know more about my grandmother, things I didn't know before. Oh, that's about it. And, I'm happy. I'm happy to know this, to know more where I come from. It's important, especially for my son now. I think it's important for him to know. I will explain to him later, but he has to know this as well. He's also Taiwanese. It's important. 我是孟念中，我是维罗拉，我们来自法国，我们住在台湾。祝阿中好日好赚钱，带生人的好带。Soyez heureux, et puis que c'est un bébé de l'amour. Donc c'est que du bonheur, et puis qu'ils fassent leur vie, c'est la leur. Et longue vie à tous les trois. 礼拜中中的台湾的会啊法国传人，祝福他生日太春先
我祝福他们，我期望他们开开心心的成长啊，把 Nino 照顾好，这是我最大的期望。